Okay. So, sorry. Hello, everyone. This is Bharat Dabi, and I am an IT engineer working in Mumbai as an associate vice president for information security, and I do involved in various social activities for our scheduled caste people. I do conduct various matrimony fairs for our people, and I do have a here in Vadodara Center for matrimonial dispute handling. Apart from this, for the students people, we are doing various activities, we are doing various guidelines programs. So in this guideline program, we came to know that there is one scheme from central government, government of India, uh, which provides scholarship to around 100 people once in a year. Now they have increased to 114 this year. And this scholarship amounts is around 1 crore. It's a capping of 1 crore per student. And in Gujarat, very less people have taken this benefit. However, there is one more scheme from the Gujarat government of Gujarat, from the Social Welfare Department. It's called Dr. Ambedkar Vidya Sabhas Loan, where you can get a maximum 15 lakhs of loan, not scholarship, loan, which is bound to repay, and which is an interest of 4%. And apart from this is the scholarship. So to inform our people about the scholarship scheme, we have organized this program. Let me introduce Dr. Kamlesh Makwana. And Kamlesh, he himself has uh, once scored success in achieving this scholarship. So over to Kalpesh. Sorry, let me just unmute yourself. Just, yes, Kamlesh, you can start. ઓકે થેન્ક યુ ભરતભાઈ. મારો અવાજ આવે છે Yes, બધાને? I can hear you. We can Okay, hear you. so I'm just sharing my screen and then we'll start the information about the National Overseas Scholarship. I hope કે તમને લોકોને સ્ક્રીન દેખાય છે. તમારો વિડીયો બંધ કરજો તો ચાલશે, કદાચ એના લીધે સ્લો થાય છે એવું થશે. ઓકે. બાય ડિફોલ્ટ આપણે બધાને મ્યુટ કરેલા છે, જેને જરૂરત હોય એ લોકો જ અનમ્યુટ કરે, બરાબર? યસ, સ્ક્રીન દેખાય છે ભરતભાઈ? યસ, વી કેન સી. હા, બસ પ્રેઝન્ટેશન. યસ, ઓકે. અને પીપીટી મોડ પર લઈ જાઓ. સો ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આજે આપણે જે અહીંયા ઓનલાઈન સેમિનાર માટે ભેગા થયા છે, ધ પર્પઝ ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ ટુ અવેર ધ સ્ટુડન્ટ્સ અબાઉટ ધ નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપ. નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપ શું છે એના વિશે હું તમને થોડું બ્રીફ કરીશ. તો આપણી જે આજની મીટિંગ છે એનો થોડો એજન્ડા આવો રહેશે. આઈ વિલ સિમ્પલી બ્રીફ અબાઉટ ધ એનઓએસ સ્કોલરશિપ. when you are applying for this scholarship કે તમને કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ રિક્વાયર્ડ છે, તો એના વિશે થોડી આપણે ચર્ચા કરીશું. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ મીટિંગ કે ગુજરાતમાંથી મીન્સ કે અત્યાર સુધી એનઓએસ ના જે બેનિફિશિયર્સ છે તો એ આપણી સાથે અત્યારે ઓનલાઈન છે, લાઈવ છે. તો આપણો જે મીટિંગનો મેજર પાર્ટ હશે, ધ મેજર પાર્ટ ઇઝ કે તમે એ લોકોને સાંભળજો કે ભાઈ એનઓએસ સ્કોલરશિપના બેનિફિટ શું છે એન્ડ હાઉ ઇટ બીકમ્સ અ લાઈફ ચેન્જિંગ મોમેન્ટ. આજે 25 ડિસેમ્બર છે, યુ નો દેટ ધીસ ઇઝ અ ક્રિસમસ યર, પણ અને 11 વાગેલા છે. પણ હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે અત્યારે યુકે છે, એ યુકેમાં 5 AM છે અર્લી મોર્નિંગ, બટ સ્ટીલ આપણા જે ત્યાં યુકેમાં જેટલા સ્ટુડન્ટ છે, 2 કે 3 સ્ટુડન્ટ્સ એ અત્યારે જોઈન થયા છે. તો તમે એ વસ્તુ વિચારી શકો છો કે પે બેક ટુ સોસાયટી માટે એમની ફિલિંગ કેટલી સ્ટ્રોંગ હશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વેલકમ પાર્થ એન્ડ હિરલ who are already a beneficiary of this National Overseas Scholarship, and currently they are a part of this meeting. Australia માંથી my friend કુલદીપ છે and Gautam is there. તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ અત્યારે 5 વાગી ગયા છે. and you know that કે
this is a Christmas year, તો એ celebration નો time છે, but still they are joining us, so we are also welcoming you. Apart from that, એક ન્યુઝીલેન્ડ નો સ્ટુડન્ટ છે, he is my friend also, and he is not from Gujarat but he is from Maharashtra, but મને એવું લાગ્યું કે કદાચ આપણામાંથી કોઈ એવા સ્ટુડન્ટ હોય કે જે ન્યુઝીલેન્ડ જવા માટે પણ વિચારતા હોય. So I have talked with him, and he convinced ભલે મહારાષ્ટ્રના છે, but he ready to guide the students of the Gujarat. So I also welcome you, Vikram. So now we are starting our presentation. So as I already told you કે હું બહુ ઓછો ટાઈમ લઈશ, તમને જસ્ટ બ્રીફ આપીશ કે ભાઈ નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપ શું છે, and then we will hand over this platform to the actual NOS beneficiaries, right? So as Bharat bhai already said કે આ એક સેન્ટ્રલ સેક્ટર સ્કીમ છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે આ સ્કીમ ને પ્રોવાઈડ કરે છે, and this is a scholarship, not a loan, right? Up to 1 crore એવું નથી, but હું તમને આગળ કહીશ કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ્સ મીન્સ કે ફોરેન સ્ટડી માટે જેટલી બી ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, so whatever the requirements are there, they are going to fulfill. Okay, so I do have the examples કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે એમની I think 1.25 crore સ્કોલરશિપ છે એ પાસ થઈ છે. Might be I think Path or Hiral, if I'm not wrong. This scholarship is for a low income student, okay, and scheduled caste students માટે છે. Apart from that, it is also for some other categories like DTN, DNT categories, traditional artisans, right? Most importantly કે આ જે સ્કોલરશિપ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે, this is only to study abroad, right, and for masters and PhD course only. Okay, so I just want to make it clear કે આ બેચલર કોર્સ માટે આ સ્કોલરશિપ છે એ આપવામાં આવતી નથી. Okay, now see, this is a bifurcation. જે ટોટલ when we I was actually a beneficiary of this scholarship કે મેં અને કુલદીપ એ 2019 ની અંદર આ સ્કોલરશિપ માટે એપ્લાય કરેલો હતો, and at that time ગુજરાતમાંથી આઉટ ઓફ 100 ત્યારે 100 જેટલી સ્કોલરશિપ આપવામાં આવતી હતી, અને ગુજરાતમાંથી જસ્ટ અમે 2 લોકો હતા. I applied for PhD at New Zealand, and Kuldeep was doing masters in Australia, I think Sydney, right? So we decided કે આપણે at least આ જે સ્કોલરશિપ છે એના શું બેનિફિટ્સ છે, શા માટે લાઈફ ચેન્જિંગ રહી છે આપણા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ માટે, તો એના માટે આવા ઘણા બધા અવેરનેસ કેમ્પ અમે કરતા રહીએ છીએ. એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટલી એવું થયું છે કે હવે ગવર્મેન્ટે આ જે 100 હતી એની 125 ટોટલ ઇન્ટેક કરી છે, અને એમાંથી જે શેડ્યુલ કાસ્ટ છે, રાઈટ, તો શેડ્યુલ કાસ્ટ માટે રિઝર્વડ રાખી છે 115. ઓકે, તો દર વર્ષે from the scheduled caste, the government is providing 115 slots for the scholarship. હવે એકચ્યુઅલી કેવું થતું હતું કે આ સ્કોલરશિપનું કહેવાય ને કે જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ ગુજરાતમાં ઘણી ઓછી હતી, એન્ડ ઇવન ઇન અધર સ્ટેટ ઓલ્સો. હેલો, am I audible? Yes, we can hear you. You can continue. Okay. So what the government has decided, actually તમે 2019, 20, 21 આ બધા રિઝલ્ટ જોશો ને, so you will realize કે 90% of the candidate are coming from the Maharashtra. Okay, and I had a talk with one of the official from this department, social justice department, and like he said that only the students of the Maharashtras are taking benefit, and from the last year what the government has decided કે ગવર્મેન્ટે જે 115 કે મીન્સ કે ટોટલ 125 જે સીટ છે, બરાબર, એના માટે એવરી સ્ટેટ માટે 10% કેપ કરી નાખ્યું છે. નાઉ વોટ ઇટ મીન કે લેટ્સ સે કે 125 ટોટલ સીટ છે, તો મેક્સિમમ એક જે સ્ટેટ હશે એ સ્ટેટમાં મેક્સિમમ 12 કે 13 કેન્ડિડેટ જ બેનિફિશિયર થશે. Okay, so this is really an
એડવાન્ટેજિયસ સિચ્યુએશન ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે જે લોકોમાં આ સ્કોલરશિપની અવેરનેસ નથી, રાઈટ? તો આ એક ગવર્મેન્ટનું બહુ મેજર સ્ટેપ છે જે લાસ્ટ યર એ લોકોએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે, બરાબર? તો લેટ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારે ગુજરાતમાંથી આપણે અપ્લાય કરીએ છીએ તો ભલે 125 છે કે 115 છે, બટ સ્કેડ્યુલ કાસ્ટ માટે ગુજરાતમાંથી 10% કેપ એટલે કે મેક્સિમમ they can allocate a 12 scholarship slot for the Gujarat, right? અને કદાચ તમને જાણતા આશ્ચર્ય થશે કે આ 12 કે 13 સ્લોટ પણ છે એ ગુજરાતમાંથી ફૂલફિલ નથી થતા. નાવ એવું પણ બને કે તમને એવું વિચાર હોય કે ભાઈ લાઈક મારા પેરેન્ટ્સ કે હું છે એ આઉટસાઇડ ગુજરાત રહીએ છીએ તો કયા સ્ટેટનો સ્લોટ અમને લાગુ પડશે? તો તમારી પાસે જે સ્ટેટનું કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ હશે, ઓકે, તો યુ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ ફોર ધ કોટા ઓફ ધેટ સ્ટેટ. ઓકે, તો આ એક મેજર સ્ટેપ છે દેટ હેઝ બીન ટેકન બાય ધ ગવર્મેન્ટ, જેથી કરીને એક પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં આ સ્કોલરશિપનો બેનિફિટ ના જાય. સેકન્ડલી, there will be a reservation of the 30% of the quota for women. તો તમે વિચાર કરો કે મીન્સ કે વુમેન કેન્ડિડેટ માટે આ કહેવાય ને કે એકદમ તમે એક વખત એડમિશન લઈ લો ફોરેન કન્ટ્રીની અંદર જે એમના ક્રાઇટેરિયા સેટિસ્ફાઈ થતા હોય એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધીસ સ્કોલરશિપ. ઓકે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ કે ધારો કે 30% ઓફ ધ વુમેન છે એ નથી મળતા, બરાબર, તો એની સીટ છે એ મેલ કેન્ડિડેટને પણ ટ્રાન્સફર થાય છે. ઓકે, એન્ડ ધેટ હેઝ બીન પ્રોવાઇડેડ ઇન અ ગાઈડલાઇન. ઓકે, આઈ ઓલરેડી સેડ કે બેચલર લેવલનો કોર્સ છે આમાં નથી. And one more important thing, and I got a call from many persons કે જો તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરતા હોય અથવા તો તમે તમારું સ્ટડી કમ્પ્લીટ કરેલું હોય અથવા તો તમે સ્ટડી માટે ઓલરેડી કન્ટ્રી લેફ્ટ કરી દીધી હોય, then also you are not supposed to take the benefit of this scholarship. Okay, તો you have to keep in mind કે તમારે જો આ સ્કોલરશિપનો બેનિફિટ લેવો હોય, બરાબર, તો તમે ઓલરેડી ત્યાં સ્ટડી કરતા હોવા જોઈએ નહીં બિફોર અપ્લાયિંગ ધ સ્કોલરશિપ. જો તમે કોઈ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કે કોઈ અધર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કે કોઈ અધર એજન્સીની પણ ફંડનો યુઝ કરેલો હશે તો પણ યુ આર નોટ એલિજિબલ ટુ અપ્લાય ફોર ધીસ સ્કોલરશિપ, રાઈટ? એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે તમારી પાસે કોઈ પણ કન્ટ્રીની યુનિવર્સિટીનું અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર હોવું જોઈએ. મીન્સ કે તમે જ્યારે ફોરેન કન્ટ્રીમાં અપ્લાય કરો છો, બરાબર, તો તમને એ લોકો બે ટાઈપના ઓફર લેટર આપે. એક તો કન્ડિશનલ ઓફર લેટર આપશે, એટલે ત્યાં એવું મેન્શન કરેલું હશે કે ભાઈ તમે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરશો તો અમે તમને અનકન્ડિશનલ લેટર આપીશું. અને અનકન્ડિશનલ લેટર એટલે કે તમારું એડમિશન છે એ કન્ફર્મ થઈ ગયું છે when you pay the fees, right? So this scholarship requires what? The unconditional offer letter of top 500 ranked foreign universities or institute. બરાબર, તો તમે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન લો છો તો તમે આ સ્કોલરશિપના બેનિફિશિયર છો એવું નથી, રાઈટ? આ સ્કોલરશિપ માટેની ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ જ એ છે કે આ સ્કોલરશિપનો બેનિફિટ લેવા માટે તમારી પાસે જે એડમિશન લેટર હોવો જોઈએ એ QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ જે છે એ QS વર્લ્ડ રેન્કિંગની ટોપ 500 રેન્કડ યુનિવર્સિટી અથવા તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમે બિલોંગ કરતા હોવા જોઈએ, રાઈટ? અને આ જે QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ એવરી યર ચેન્જ થાય છે. તો તમે સપોઝ કે ફેબ્રુઆરી કે માર્ચ 2026માં ફરીથી આ સ્લોટ છે એ ઓપન થશે, બરાબર, તો એનો જે લેટેસ્ટ જે રેન્ક હશે એ લેટેસ્ટ રેન્ક છે એ કન્સિડર કરવામાં આવશે, રાઈટ? So this is the most important requirement. So now you might be thinking કે ભાઈ આ સ્કોલરશિપમાં ગવર્મેન્ટ છે તમને શું આપતી હશે? So see, I have just copied the type of allowances that government is providing from their guideline. Okay, તો in short તમને કહું કે તમે ઇન્ડિયાથી ફોરેન જાઓ છો, તમે તમારું સ્ટડી કમ્પ્લીટ કરો છો અને બાય ચાન્સ તમે ફોરેનથી ફરીથી ઇન્ડિયા આવો છો, તો ત્યાંથી ત્યાં સુધીનો જેટલો પણ ખર્ચો છે that entire expense is being covered by the government. Okay, so what it includes, like first you can see
એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ અલાઉન્સીસ, મીન્સ કે તમારા જે મંથલી જે કોઈ પણ રહેવાના, જમવાના કે જે ખર્ચા થતા હોય, બરાબર, તો એ એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ અલાઉન્સના ભાગરૂપે તમને મેક્સિમમ $15,400 અને યુકે માટે સ્પેસિફિકલી છે 9,900 બ્રિટેન પાઉન્ડ. ઓકે, અને તમે વિચારી શકશો કે જો તમને વર્ષ માટે $15,400 રહેવા અને જમવા માટેના મળતા હોય, બરાબર, તો તમારો જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે રહેવા જમવાની, એ આમાંથી ઇઝીલી ફૂલફિલ થઈ જતી હોય છે, રાઈટ. આ ઉપરાંત તમને જે એન્યુઅલ કન્ટીજન્સી અલાઉન્સીસ છે એ પણ તમને $1,500 સુધી આપવામાં આવે છે. હવે આ એન્યુઅલ કન્ટીજન્સી અલાઉન્સીસ નો મતલબ એવો થાય કે તમને કોઈ પણ એવી વર્ષની અંદર એવી કોઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થઈ કે જે તમે જસ્ટિફાઈ કરી શકો, તો એના માટે પણ તમને મેક્સિમમ $1,500 સુધી આપવામાં આવે છે. તમારી જેટલી પણ ટ્યુશન ફી હશે, 30 લાખ હોય, 40 લાખ હોય કે 1 કરોડ હોય કે 1.5 કરોડ હોય, જેટલી પણ ટ્યુશન ફી હશે એ આખી ટ્યુશન ફી છે એ આ સ્કોલરશિપમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તમે જે વિઝા, સ્ટડી વિઝા માટે એપ્લાય કરો છો અને જે નોર્મલ સ્ટડી વિઝા માટે, નોટ એક્સપ્રેસ બટ જે નોર્મલ સ્ટડી વિઝા માટે તમે એપ્લાય કરો છો, તો એની પણ જેટલી પણ ફીસ છે એ એન્ટાયર ફી છે એ આ સ્કોલરશિપમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. You know that કે when you are planning for the foreign study, medical insurance is required, બરાબર, અને કદાચ વર્ષે 2 કે 2.5 લાખનો તો મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સનો ખર્ચો થતો હોય દરેક સ્ટુડન્ટ્સને. તો એ જે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પણ જે એકચ્યુઅલી જે તમારો ચાર્જ હોય એ તમને આમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય આ સ્કોલરશિપ છે એ માસ્ટર્સ અને પીએચડી માટે છે. તો તમને ઘણી વખત કોઈ કોન્ફરન્સીસ એટેન્ડ કરવાની હોય અથવા તો કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ લેવાના હોય, તો એ ઇક્વિપમેન્ટ્સ કે કોઈ પણ ઇન્સિડેન્ટલ જર્ની માટે પણ તમને for every item you are being provided the $20, right. And as I already told you કે તમે અહીંથી જાઓ છો ફોરેન, તો એના માટેનું જે એર પેસેજ છે એ પણ તમને આપવામાં આવે છે. It will be economic air passage, right. And when after completing your study, તમે જ્યારે બેક થાવ છો ઇન્ડિયા, રાઈટ, તો એનું રિટર્ન ટિકિટ પણ છે એ તમને ગવર્મેન્ટ છે એ આ સ્કોલરશિપના મારફતે આપે છે. સો નાવ યુ કેન ઇમેજિન કે જો તમારી ફોરેન સ્ટડી માટે તમને આટલા બેનિફિટ આપવામાં આવતા હોય, why not to take the benefit of this scholarship, right. And that is why we are always like trying to conduct the session for the awareness of this scholarship, right. So when like you are planning કે તમારે આ સ્કોલરશિપ છે એનો બેનિફિટ લેવો છે, રાઈટ, તો તમારી પાસે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ શું હોવી જોઈએ? So as I already told you, you must have the unconditional offer letter of top 500 QS world ranking university. તમે તમારી જે ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રી છે, મીન્સ કે જો તમે પીએચડી માટે આ સ્કોલરશિપ લેવા માંગતા હો તો માસ્ટર્સમાં તમારા 60% હોવા જોઈએ. See, it is not a CGPA કે percentile. It must be what? A 60% to in a qualifying examination, right. Your age must not be more than 35. તમારી એન્યુઅલ જે ફેમિલી ઇન્કમ છે એ 8 લાખથી વધારે ના હોવી જોઈએ, right. And you see that they have also make a compulsory that કે જો તમે above 3 lakh ઇન્કમ જો તમારી મેન્શન કરો છો તો એના માટે તમારું જે આઈટીઆર છે એ આઈટીઆર ફિલિંગ છે એ કમ્પલસરી છે, રાઈટ. તો આઈ વિલ શો યુ કે ઘણા બધા એપ્લિકેશન્સ છે એ ઘણા બધા રિજેક્ટ થાય છે, તો એના કારણ પણ એવા હોય છે કે ભાઈ પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટ છે એ સબમિટ નથી કરતા. ઓકે, યુ કેન નોટ ટેક ધીસ સ્કોલરશિપ સેકન્ડ ટાઈમ, બરાબર. ઇફ યુ આર ઓલરેડી એમ્પ્લોયડ in any of the organization, then you must produce the no objection certificate from your employer અને તમારે એ મિનિસ્ટ્રીમાં સબમિટ કરવું પડશે. In a case if you are a government servant, okay, then also like you have to take the permission from the government and you also have to notify to the government કે ભાઈ આ સ્કોલરશિપ નો બેનિફિટ લઈ અને I came back to the country. Okay, this is the exclusive requirement for the USA કે જે લોકો USA માટે પ્લાન કરે છે તો એના માટે J1 વિઝા છે
એ ઓનલી પરમિટેડ છે. J1 વિઝા સિવાય છે એ તમને બીજા લાઈક F1 વિઝા તમે અપ્લાય નહીં કરી શકો. અને આ કન્ડિશન છે એ ખાલી યુએસ કન્ટ્રી માટે છે. Duration of this scholarship, if you are pursuing the PhD, then it will be maximum 4 years. If you are pursuing the masters, then it will be maximum 3 years. આમાં તમને વર્ષ દિવસનું એક્સટેન્શન મળી શકે છે, બટ ઇફ યોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અલાઉઝ, અને જો તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ મિનિસ્ટ્રીને લખે કે ભાઈ હજુ લાઈક પીએચડી કરવા માટે અમને હજુ એક વર્ષ જોશે, then the ministry could continue your scholarship. Okay, so this will be the minimum requirement કે જે તમારે ફૂલફિલ કરવાની રહેતી હોય છે, રાઈટ. કઈ રીતે એપ્લિકેશન પ્રોસિજર છે, તો આ વેબસાઇટ છે. આઈ વિલ ઓલ્સો શેર ધ લિંક ઇન અ મેસેજ ગ્રુપ, કે આ વેબસાઇટમાં તમે ઓનલાઈન જોઈ શકશો. અને ઓનલાઈન જ એક મીડિયમ છે આ સ્કોલરશિપ અપ્લાય કરવા માટે. જનરલી જે ફર્સ્ટ રાઉન્ડ છે એ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ફેબ્રુઆરી કે માર્ચમાં સ્ટાર્ટ થતો હોય છે, બરાબર. અને જ્યારે એ સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે તમને ટાઈમ આપવામાં આવે છે 40 ડેઝનું, રાઈટ. તો 40 ડેઝની અંદર તમે આ સ્કોલરશિપ માટે એપ્લિકેશન કરી શકો છો, બરાબર. એન્ડ એઝ આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ કે આ સ્કોલરશિપ માટે એપ્લિકેશન કરવા માટે તમારી પાસે આ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ પહેલા હોવી જોઈએ, રાઈટ. આ એવું નથી, ઘણા સ્ટુડન્ટ છે એવું મિસઅન્ડરસ્ટુડ કરે છે કે પહેલા હું સ્કોલરશિપ માટે એપ્લાય કરું અને પછી હું એડમિશન લેવા જાઉં, રાઈટ. આ સ્કોલરશિપની ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ જ એ છે કે તમારી પાસે અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર હોવો જોઈએ. જો અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર હશે તો જ તમે આ સ્કોલરશિપ માટે અપ્લાય કરી શકશો. ઓકે, સો લાઈક દે આર ઓપનિંગ ધીસ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ઓન ફેબ ઓર માર્ચ, and they open this till 40 days. Okay, તો up to May સુધી એ લોકો ઓપન રાખતા હોય છે. This time they also like done this one. આ શા માટે હું તમને કહું કે એ લોકો તમને પાછા 4 દિવસનો ટાઈમ આપશે. કેવા કેન્ડિડેટ કે જેણે ઓલરેડી અપ્લાય કરેલું છે કે કોઈ કરેક્શન કરવા હોય. નાઉ હાઉ ધ કરેક્શન્સ આર ધેર, કે તમે લેટ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે માર્ચ 19 ની અંદર આ સ્કોલરશિપ છે એ ઓપન થાય છે, બરાબર. તો તમારું જે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ હશે, બરાબર, તમે એકચ્યુઅલી અપ્લાય કરો છો 2026-27 માટે, રાઈટ. પણ તમારું એકચ્યુઅલ જે સર્ટિફિકેટ હશે એ 25-26 નું નહીં આવ્યું હોય, કેમ કે એ તો એપ્રિલ પછી આવશે, બરાબર. તો તમે શું કરી શકો કે તમે જ્યારે માર્ચ માટે અપ્લાય કરો છો ત્યારે 23-24 નું તમારું ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ છે એ તમે અપલોડ કરી શકો. ઓકે, અને એના પછી જ્યારે એ લોકો મે કે જૂનમાં ફરીથી આ કરેક્શન માટે ચેન્જ કરશે, અને જો તમારી ઇન્કમમાં કે કોઈ બીજા ડોક્યુમેન્ટમાં ચેન્જ આવ્યો હોય તો એ ચેન્જ પણ તમે કરી શકો. ઓકે, ઇન કેસ જો સ્લોટ ખાલી રહેતા હોય, ઓકે, તો સેકન્ડ રાઉન્ડ છે એ જનરલી એ લોકો સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં ઓપન કરે છે. અને હવે તો એકચ્યુઅલી કેવું છે કે નંબર ઓફ કેન્ડિડેટ એટલા બધા વધી ગયા છે કે ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં જ બધી સીટ એલોકેટ થઈ જાય છે, બરાબર. પણ એમાંના ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા હોય છે કે જે સ્કોલરશિપનો બેનિફિટ નથી લઈ શકતા ડ્યુ ટુ સમ લેક ઓફ ડોક્યુમેન્ટ, અથવા તો કોઈ એવી અર્જન્સી આવી જાય કે એ લોકોએ ત્યાંથી મીન્સ કે એડમિશન કેન્સલ કરાવવું પડે, બરાબર. તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ આ સેકન્ડ રાઉન્ડ ઓપન થતો હોય છે. એટલે તમારી પ્રાયોરિટી ઓલવેઝ એવી હોવી જોઈએ કે ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જ તમને એડમિશન છે એ મળી જવું જોઈએ. ઓકે, સિલેક્શન પ્રોસિજર કઈ રીતે થતી હશે કે લાઈક વેરી ફર્સ્ટ થિંગ કે તમારા પર્સન્ટેજ કેટલા છે તમારી ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રીમાં એ મેટર નથી કરતું. તમે કઈ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લો છો એ યુનિવર્સિટીનો જે QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એના બેઝિસ ઉપર જ મેરિટ બનતું હોય છે, રાઈટ. તો સપોઝ કે તમે બહુ સારી એવી યુનિવર્સિટીમાંથી અપ્લાય કરો છો કે જેનો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ ટોપ 100માં છે, બરાબર. તો તમારા સ્કોલરશિપના ચાન્સીસ છે એ ઇઝીલી મળી જાય છે. ઓકે, એન્ડ ફોર ધેટ હું તમને એક જે લાસ્ટ યરનું એક જે રિઝલ્ટ હતું એ હું તમને જસ્ટ બતાવું છું. Just wait. આ રિઝલ્ટ વિઝિબલ છે? હજુ લોડ થાય છે. હા, હવે બરાબર. ઓકે, હવે આ જુઓ,
એક તમારા માઇન્ડમાં પણ આ ડેટ છે એ એકચ્યુઅલી તમારે રાખવી જોઈશે. જુઓ, આ જુલાઈ 1 2025 એ લોકોએ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ રિઝલ્ટ બહાર પાડેલું હતું, બરાબર. તો તમે જ્યારે એડમિશન માટે કન્ફર્મ કરો છો, યુ પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમારો જે ઓફર લેટર છે એ એટલીસ્ટ જુલાઈ 26 પછીનો હોય, રાઈટ. હવે યુ સી દેટ કે દે હેવ લાઈક સ્ટાર્ટેડ ધ એપ્લિકેશન ફ્રોમ 19 March to 27 April, બરાબર. સો પ્રોબેબલી ધ 40 days, રાઈટ. ટોટલ કેટલા એપ્લિકન્ટ હતા? 440 એપ્લિકન્ટ હતા, બરાબર. એન્ડ આઉટ ઓફ ધેટ દે હેવ સિલેક્ટેડ 106, રાઈટ. નાવ યુ સી દેટ કે એ લોકોએ જે મેરિટ લિસ્ટ મીન્સ કે જે પ્રિપેર કરેલું છે ફોર ધ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ, ઓકે. સો સી, ઇટ ઇઝ ટોટલી ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વોટ? QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ. લેટ્સ સે કે આ જે યુનિવર્સિટી છે ઇમ્પિરિયલ કોલેજ લંડન, તો એનો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ સેકન્ડ છે, અને એટલા માટે આમનું નામ છે એ પહેલું છે, રાઈટ. અને આ વખતે પણ લાઈક આઈ વિલ શેર ધીસ રિઝલ્ટ વિથ યુ, કે તમે જોશો તો ગુજરાતના ટોટલ 9 કેન્ડિડેટ છે આ પર્ટિક્યુલર લિસ્ટમાં, ઓકે. અને યુ સી દેટ કે મહારાષ્ટ્રની વાત કરું તો મહારાષ્ટ્રમાં જે છેલ્લો કેન્ડિડેટ છે, બરાબર, એનો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ 11 છે, યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયા, ઓકે. અને if I talk about the Gujarat, you see this, let's say for example ગુજરાતની અંદર 34 સુધી તમારો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ હોય તો તમને મળી જાય છે. આઈ થિંક મેં છેલ્લે જોયેલું હતું એ 300 ની આસપાસ હતો. '82, University of Leeds. Many of our students are currently studying in University of Leeds also. You see, this is a last candidate, Munjal Sindhav, બરાબર. And like એનો જે રેન્ક છે, he belong to Gujarat. This is a 9th candidate, okay. તો એનો રેન્ક છે એ 324 છે. તો આના ઉપરથી એટલીસ્ટ તમને એક આઈડિયા તમારે લેવો જોઈએ કે ભાઈ મને કઈ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું જોઈએ, રાઈટ. તો ગુજરાતમાં પણ હવે કેવું છે કે લાઈક ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને આ અવેરનેસ છે, બરાબર. પણ જે રિક્વાયરમેન્ટ વાળા સ્ટુડન્ટ હોય એનો આ મેક્સિમમ બેનિફિટ લે તો એના માટે બેનિફિશિયલ છે, રાઈટ. સો યુ સી કે ટોપ 500 માંથી જો તમને એટલીસ્ટ, હું તમને એવું પ્રિફર કરું કે ટોપ 100 યુનિવર્સિટીમાં જો તમે એડમિશન લઈ લેશો તો તમારા માટે આ સ્કોલરશિપ છે એ કન્ફર્મ થશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે એ લોકો ઓલ્સો દે આર ઓલ્સો પ્રોવાઇડિંગ ધ વેઇટિંગ લિસ્ટ. નાવ તમે જુઓ કે વેઇટિંગ લિસ્ટમાં જે રાખેલા છે, મહારાષ્ટ્રમાંથી ટોપ 13 મીન્સ કે યુનિવર્સિટી ઓફ મેલબોર્ન કે જેનો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ 13 છે, બરાબર. તો પણ એ શેમાં છે? વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. તો આ એકચ્યુઅલી આપણા માટે બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે મીન્સ કે જે આ 10% કેપ રાખેલો છે, તો એ 10% કેપ છે એ એકદમ એટલે એકદમ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, રાઈટ. અને ઇન અ કેસ ઓફ અ રેન્ક મીન્સ કે રેન્ક જો તમારો સેમ હોય તો તમારા જે ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રીના પર્સન્ટેજ છે એ ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રીના પર્સન્ટેજ થી કન્સિડર થતા હોય છે, રાઈટ. Now see, you can take a screenshot of this. This is the actually a list of document, બરાબર, કે જે તમારે પ્રિપેર કરવાના રહેશે બિફોર ધ સ્કોલરશિપ. મીન્સ કે આ સ્કોલરશિપ જે સ્ટાર્ટ થાય, એ સ્કોલરશિપ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલા તમારે આ ડોક્યુમેન્ટ છે એ પ્રિપેર કરવાના રહેશે. પહેલા તો તમારું 10th નું સર્ટિફિકેટ, ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, તમારો ફોટો, ફિક્સ સિગ્નેચર, જે કરંટ અને પરમેનન્ટ એડ્રેસ હોય એ, ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રી અથવા તો પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ, બરાબર. માર્કશીટ ઓફ ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ. એક વસ્તુ હું તમને ખાસ આમાં પેલું કહીશ કે ઘણા બધા મીન્સ કે આપણી જે ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઝ છે, દે આર પ્રોવાઇડિંગ ધ CGPA, બરાબર. તો CGPA ઇઝ નોટ અ વેલિડ પ્રૂફ ઓફ 60%, બરાબર. તમારે કમ્પલસરીલી તમારી પોતાની યુનિવર્સિટીમાંથી, દરેક યુનિવર્સિટીના એક ફોર્મ્યુલા હોય છે, અને એ ફોર્મ્યુલાને અકોર્ડિંગ CGPA નું કન્વર્ઝન થતું હોય છે પર્સન્ટેજમાં, રાઈટ. હવે યુનિવર્સિટી વાઇઝ ચેન્જ થતું હોય, બરાબર. તો તમારા જેટલા બી CGPA છે, લેટ્સ સે કે મેની ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર ફ્રોમ GTU અથવા તો એ
નરસિંહ ભગત યુનિવર્સિટીમાંથી હોય અથવા તો સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાંથી હોય, તો દરેકના જે ફોર્મ્યુલા છે CGPA ટુ પર્સન્ટેજ કન્વર્ઝન એ અલગ અલગ હોય છે. સો ઇટ મસ્ટ બી ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ કે જ્યારે તમારું ડિગ્રી પૂરું થાય છે, રાઈટ, તમારી જે ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રી પૂરી થાય છે, તો તમારે યુનિવર્સિટીમાંથી CGPA ટુ પર્સન્ટેજ કન્વર્ઝન સર્ટિફિકેટ કઢાવવું કમ્પલસરી છે. અને એ સેમ વસ્તુ તમારે NOS ની સ્કોલરશિપ માટે અપ્લાય મીન્સ કે અપલોડ કરવું પણ કમ્પલસરી છે. બરાબર, ઘણી બધી એપ્લિકેશન રિજેક્ટ પણ એવી થાય છે કે એ લોકોએ એક કન્વર્ઝન સર્ટિફિકેટ છે એ કઢાવેલું નથી, રાઈટ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ યુ હેવ ધ વેલિડ ઓફર લેટર, અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર, તમારી જે મીન્સ કે ફેમિલી ઇન્કમ જે ડિસ્ક્લોઝ કરતું હોય એવું ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ. જો તમે એમ્પ્લોયર હોય તો તમારે NOC છે એ કમ્પલસરી છે. જો તમારા સ્ટડીમાં ગેપ હોય મોર દેન 6 મંથ, તો એ ગેપ સર્ટિફિકેટ મીન્સ કે જે નોટરી હોય એ નોટરીનું નોટરાઇઝ સર્ટિફિકેટ પણ કમ્પલસરી છે. જો તમે આ વસ્તુ ઇગ્નોર કરશો તો પણ તમારી એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થવાના ચાન્સીસ છે, રાઈટ. એન્ડ જે લોકોની મીન્સ કે ઇન્કમ છે એ 3 લાખ થી અબોવ હશે ફેમિલી ઇન્કમ, તો એના માટે કમ્પલસરીલી ITR છે. એટલે ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ અમે તો ઇન્કમ સ્લેબમાં નથી આવતા, તો અમે ઇન્કમ ટેક્સ શા માટે ભરીએ. બટ જો તમારે આ સ્કોલરશિપનો બેનિફિટ લેવો હશે અને જો તમે તમારી ઇન્કમ છે એ 4 લાખ કે 5 લાખ બતાવો છો, then ITR acknowledgement is compulsory. Okay, and most important is your Aadhaar card. Okay, so these are the document that is required. અને મોટા ભાગના જે કેન્ડિડેટ રિજેક્ટ થાય છે એ આ ડોક્યુમેન્ટના લીધે જ થતા હોય છે, રાઈટ. And once, like, if you have been awarded this scholarship provisionally, then મિનિસ્ટ્રી છે એ તમારી પાસેથી આટલા ડોક્યુમેન્ટ માંગશે. બટ આ પછીની પ્રોસેસ છે, ઇટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ ડિસ્કશન. અત્યારે તો આપણે એક અવેરનેસ એવું ચલાવીએ છીએ કે મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ આ સ્કોલરશિપ માટે અપ્લાય કરે. અને એના માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ શું છે કે ભાઈ તમે લોકો કોઈ સારી એવી ફોરેન યુનિવર્સિટીઝ છે એ ફોરેન યુનિવર્સિટીઝમાંથી એડમિશન કન્ફર્મ કરો, રાઈટ. સો આઈ એમ જસ્ટ કીપિંગ ધીસ પાર્ટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ અ સમરી કે ભાઈ તમારે આ સ્કોલરશિપને લેવા માટે શું કરવું પડશે. યુ ડિસાઇડ યોર યુનિવર્સિટી, ઓકે, યુ પ્રિપેર યોર ડોક્યુમેન્ટ. હવે યુનિવર્સિટીની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય લાઈક લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ કે બીજું કંઈ પણ હોય તો એ તમારી રીતે ફૂલફિલ કરવી પડશે. યુ અપ્લાય ફોર ધ એડમિશન એન્ડ યુ ગેટ અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર. વન્સ યુ હેવ ધ અનકન્ડિશનલ ઓફર લેટર ને જ્યારે NOS નું પોર્ટલ છે આ વેબસાઇટ ઉપર ઓપન થાય છે, you just fill the applications or like submit all the supporting documents. Okay, when the result will be declared, the next process will be there. Okay, so provisional letter માંથી તમારું જે attestation form છે એ મિનિસ્ટ્રી તમારી પાસે ભરાવશે. પછી જે યુનિવર્સિટીમાં છે તો એનું એમ્બેસી વેરિફિકેશન, અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ પોલીસ વેરિફિકેશન જે એકચ્યુઅલી એક્ઝામ કરી દીધું છે. અને એના પછી તમારું જે ઇન્કમ ડિક્લેરેશન છે કે તમે જે ઇન્કમ બતાવેલી છે એનું જે ડિક્લેરેશન છે, બરાબર, એ મીન્સ કે થવાનું છે. એન્ડ ફાઇનલી પ્રોવિઝનલ લેટરમાંથી આખી પ્રોસેસ થયા પછી તમારો કન્ફર્મ અવોર્ડ લેટર આવશે. અને કન્ફર્મ અવોર્ડ લેટરમાં તમારે ગવર્મેન્ટ પાસેથી જે અમુક બોન્ડ્સ ને એ બધા સાઇન કરવાના રહેતા હોય છે, બરાબર, એ પછીની પ્રોસેસ છે. બટ that part will be taken care by the ministry. Okay, so like આ છે એ તમે જસ્ટ રીડ કરો. કોમન મિસ્ટેક જે સ્ટુડન્ટ્સે કરેલી છે કે જેની એપ્લિકેશન્સ છે એ રિજેક્ટ થઈ છે, રાઈટ. યુ સી, ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ઇઝ નોટ વેલિડ, ઓફર લેટર ઇઝ કન્ડિશનલ. જો તમે કન્ડિશનલ ઓફર લેટર આપશો તમારી એપ્લિકેશન છે એ શું થઈ જશે, રિજેક્ટ. ITR acknowledgement of means કે of the valid financial year is not provided. Okay, percentage જો less than 60 હશે you will be disqualified from this scholarship. Okay, કાસ્ટ વેલિડિટી સર્ટિફિકેટ પણ જો કે એ આપણે ગુજરાતમાં નથી લાગુ પડતું પણ અમુકમાં હશે, આઈ ડોન્ટ નો, બરાબર. ઓફર લેટર ખાસ તમારી ઇન્કમ છે એ 8 લાખથી વધતી હશે તો એ નહીં ચાલે. ઓકે, જસ્ટ લાઈક એક બે કેસ એવા છે ગુજરાતમાં કે બહુ માઇનર મિસ્ટેક એમણે કરેલી છે અને એના લીધે એનું લાસ્ટ યર સ્કોલરશિપમાં એડમિશન નહોતું થઈ શકતું, બરાબર. સો આઈ થિંક આઈ હેવ ગિવન ધ બ્રીફ about the scholarship શું છે એન્ડ વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ, બરાબર. આ અમારો કોન્ટેક્ટ ડિટેલ છે, મી એન્ડ કુલદીપ
અપાર્ટ ફ્રોમ ધ અધર સ્ટુડન્ટ્સ જે તમારે સાથે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ શેર કરશે, તો એ કન્સિસ્ટન્ટલી વર્ક કરે છે કે ભાઈ આપણા મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ છે આવી ફોરેન યુનિવર્સિટીમાં જાય. એન્ડ નાવ ભરતભાઈ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ સેમિનાર કે આપણા જે અત્યારે હાલના એનઓએસ બેનિફિશિયર્સ જે છે એ પોતાના એક્સપિરિયન્સ શેર કરે, રાઈટ? તમે એમનું નામ કોને, શું નામ છે? તું એમને જસ્ટ હું સ્ક્રીન સ્ટોપ કરું છું. આઈ થિંક હાર્દિક રાઠોડ. નો, હાર્દિક નહીં, પાર્થ ઇઝ ધેર. પાર્થ છે, કુલદીપ. Yes, sir. યસ, યા પાર્થ. પાર્થ પરમાર ને? Yes. પાર્થ નહીં, પાર્થ વાઘેલા. વાઘેલા. પાર્થ રાઠોડ. પાર્થ વાઘેલા કે પાર્થ પરમાર? પાર્થ પાર્થ વાઘેલા. રાઠોડ. ના, કેમ કે અહીંયા આગળ મને પાર્થ, અચ્છા રાઠોડ, પાર્થ. હા, પાર્થ રાઠોડ. પાર્થ વાઘેલા છે. તો એક મિનિટ, હું તમને પેલું એ કરી દઉં એટલે શું તમે બોલી શકો, બીજા ના બોલી શકે ને? હા, એક મિનિટ, ચાલો. કુલદીપ ચાવડા, એક કુલદીપ ચાવડા ને કરજો. He is from Australia. Parth is currently in University of Leeds, right? Yes, yes. Yeah, and Kuldeep has already completed his masters and he is in very good Kamlesh position. Rathod, Parth has been given the privilege. Who else is required? Okay, Parth, please continue. Parth, you can speak. No other would be able to speak. So just confirm if you are able to speak. Okay. Hello everyone. Okay, so like I got scholarship in 2023 માં મને સ્કોલરશિપ મળી. Sir, right now, અને where are you based out? Can you just start with your introduction? હું અત્યારે હાલ યુકે માં છું, ઇંગ્લેન્ડ, યુનિવર્સિટી ઓફ લીડ્સ માંથી મેં મારું સ્ટડી કમ્પ્લીટ કર્યું. અને લાઈક 23-24 ની બેચમાં મને મળી હતી સ્કોલરશિપ. અને ઘણા બધા મતલબ મોસ્ટ ઓફ પોઈન્ટ્સ કવર થઈ ગયા છે, કમલેશ સરે કર્યા. એટલે ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. મેં સ્પેશિયલી મતલબ દરેક જે રીતે સરે કીધું એ પ્રમાણે બધી જ કોસ્ટ કવર થાય છે આની અંદર, અને અવેરનેસ ખૂબ જ ઓછી છે હજી પણ. એટલે લાસ્ટ યર પણ 3 સીટ વેકેન્ટ હતી ગુજરાતમાંથી. એટલે અમે લોકો એવું ઈચ્છીએ છીએ કે લાઈક મોસ્ટ ઓફ પર્સન લાઈક ગુજરાતમાંથી ટોટલી સીટ ફૂલ થાય અને અપ્લાય કરે લોકો. એટલે કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો એ પ્રમાણે આગળ હું આન્સર આપું, અને બીજા લોકો પણ છે એ લોકો આન્સર આપે એમ. યસ પાર્થ, આપણે ડાઉટ છે એ બધાના લઈશું, બટ જે અત્યારે હાલ જે જોઈન થયેલા છે, બરાબર, આપણા જે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આઈ થિંક પહેલા આપણે એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરાવીએ અને પછી જેટલા બી ડાઉટ્સ છે એ વન બાય વન આપણે કવર કરશું. સો આઈ થિંક આઈ રિક્વેસ્ટ કુલદીપ ચાવડા. તમને લિસ્ટમાં દેખાય છે કુલદીપ ચાવડા? હા, દેખાય છે. હું એમને હાઇલાઇટ કરું છું. હા, હું એમને પેલો હોસ્ટ બનાવી દઉં ને એટલે he can speak but not others. Yes. Yes, Kuldeep ji, you can start, sir. Okay. Jai Bhim, everyone. Thank you, Jai Bhim. So I really thank to the Kamlesh bhai and Bharat bhai to organize such a seminar. And I will start with my small introduction. My name is Kuldeep Chawda, and I am from Surat, and I have completed my masters in manufacturing engineering and maintenance from UTS, University of Technology, Sydney. And after completing my masters, I got a job in I work as a maintenance engineer here in Sydney. So this scholarship is really life-changing for me, because it is only possible to study in such a prestigious college just because of this national overseas scholarship. Otherwise, as I'm coming as a poor middle class family, it is for my parents, it is not possible for them to pay my fees and everything. But just because of this scholarship, I got this opportunity, and I would like to thank. Sorry. So if anybody needs any kind of help or anything, just I already mentioned my contact number and the email address in this comment section, so you can reach out to me, and definitely I will back to you with your answer sometime, maybe because of some
time difference and busy schedule, I can't respond as quick as possible, but definitely I will be give you the answer. Thank you so much, Kamlesh bhai and Bharat bhai, for this. યસ Thank થેન્ક યુ you. કુલદીપ. એકચ્યુઅલી તમને કોન્ટેક્ટ નંબર આપવામાં આવશે, બટ એક રિક્વેસ્ટ છે કે સી વી આર નોટ રનિંગ ધ ફેસિલિટી ફોર ટેકિંગ એડમિશન. એટલે ઘણા બધા લોકોના ફોન એવા આવે કે ભાઈ મને આમાં એડમિશન કરાવી ગયું. સી વી આર નોટ લાઈક ફેસિલિટેટિંગ કે તમે We can help, અમે તમને કરાવી. help you in this process, but we are not like હા. to તમે એડમિશન લઈ લો સારી યુનિવર્સિટીમાં, અને જ્યારે સ્કોલરશિપ માટે તમને કોઈ પણ ક્વેરી આવે તો ડેફિનેટલી અમને કહેશો. નાઉ આપણી સાથે છે હિરલ મહિડા, જે આઈ થિંક લાસ્ટ યર સી ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ યુકે. હિરલ, કેન યુ જસ્ટ સેન્ડ ધ હાઈ મેસેજ તો તમને હોસ્ટ બનાવે. હિરલ મહિડા. महिला हिरल છે. અચ્છા. યસ. Okay. Yes, Hiral madam, can you just speak so we can see? Are you able to Good speak? morning. हाँ, good morning. Yeah, thank you so much. Good morning to everyone. And first of all, I would like to introduce myself to all of you. My name is Hiral Mahida. I'm basically from Gujarat and I was living in Bhavnagar. And I did my bachelor's in GEC Bhavnagar, and I connected with Kamlesh sir and I got information about the NOS. And I really grateful that Kamlesh sir gave me that information about the scholarship, that I took it and I seen so many things last year, and now I'm seeing myself that I got really like changes from my back self to nowadays. And just because we are coming from the middle class family and our parents can't afford the education fees which are like 30 lakhs or 50 lakhs, so I would like to encourage all of those people who are here to just know that how the scholarship works and stuff like that. Like already sir briefly give introduced a scholarship about everything, and he like mentioned every important stuff. But if anyone need any kind of support or any kind of help and any kind of issues or inquiries regarding this kind of NOS scholarship, I would like to give my contact details as well, and you can contact me and I would try to um, give you a solution or will give a response within 2 or 3 working days. Thank you. Thank you very much. થેન્ક યુ હિરલ. Anyone else from? I think Vikram. Vikram is there. Vikram, if you are available, then you can please say hi to the what's. Vikram Jotre. Yes, yes, yes. Vikram is from New Zealand, and he speak in Hindi rather. He is from Maharashtra, but we took the beneficial of this scholarship in 2019. Me, Kuldeep, and Vikram, and that is why we are in a contact. Yes, Vikram, you can speak now. Yes, Vikram, just check if you are able to speak. Hi everyone, can you hear me? Yes, शुरू करा. चालेल. थैंक यू. एक्चुअली मैं मास्टर्स कर रहा था, मतलब सॉरी मास्टर्स के लिए मेरे को एनओएस से स्कॉलरशिप मिला था 2019 में. उस समय कमलेश सर थे मेरे साथ. उसके बाद मैंने मास्टर्स फिनिश किया. अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश विद इन अ ईयर. सो अभी तो मेरे को ज्यादा एनओएस का नॉलेज नहीं है, लेकिन इफ किसी को, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए जब 2019 में थे. तो इफ किसी को एडमिशंस चाहिए, मतलब एडमिशंस के लिए कोई एप्लीकेशंस के लिए कोई किसी को हेल्प चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेना है या पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना है,
और उस टाइप का किसी को एडवाइस चाहिए तो कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमलेश सर से नंबर लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी मेरा ये है कि मेरे को एनओएस का ज्यादा आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो मैं उस टाइप के लिए हेल्प कर सकता हूँ। एनओएस के लिए मेरे से ज्यादा मतलब नहीं हो सकता, यही मेरा। थैंक Yes, यू। thank you, Vikram. Like, if any student are planning for New Zealand, I will definitely share your contact detail. श्योर, आई विल हेल्प आउट, नो वरीज। Great, great, great. એક બે ત્રણ ડાઉટ છે, મીન્સ કે આઈ થિંક ગૌતમ ઇઝ નોટ વિથ અસ, પ્રોબેબલી કદાચ જો ગૌતમ હોય તો એ શેર કરશે. ઘણા વખત એવી મિસકન્ફ્યુઝન થતું હોય છે કે ભાઈ આ સ્કોલરશિપ છે એ હ્યુમાનિટીઝ માટે નથી. તો તમે જો હ્યુમાનિટીઝ સબ્જેક્ટમાં હોવ તો પણ આ સ્કોલરશિપ માટે તમે અપ્લાય કરી શકો છો. ગૌતમ લાઈક he has done his master in journalism and mass communication by taking the benefit of this scholarship, right? બીજા ઘણા જે કોમન ડાઉટ છે, I will simply just raise. 35 ઉપર એજ હોય તો તમે એલિજિબલ નથી, બરાબર? જો તમે ઓલરેડી બેનિફિશિયર હોય કોઈ સ્કોલરશિપના તો પણ તમારે મીન્સ કે આમાં એલિજિબલ નથી. યુરોપ માટે કોઈ કન્ટ્રી સ્પેસિફિક આ સ્કોલરશિપ નથી. તમારી પાસે એક જ રિક્વાયરમેન્ટ હોવી જોઈએ કે તમે જે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લો છો એનો QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે એ ટોપ 500 માં આવવો જોઈએ, રાઈટ? 35 years એજ ઇઝ કમ્પલસરી રિક્વાયરમેન્ટ. જો તમે 35 થી વધારે હશો તો તમે આ સ્કોલરશિપ માટે એલિજિબલ નથી. ઓબીસી માટે આ સ્કોલરશિપ નથી, તો વીલ નોટ કન્સિડર ધીસ. માસ્ટર્સ માટે 3 years છે મેક્સિમમ છે, રાઈટ? ફેબ્રુઆરી એપ્રિલમાં સ્ટાર્ટ થશે. Will you please provide this document? Okay, sure. Kamlesh sir, Yes. if I think if any not these people are want to speak and they want to Yeah, definitely. Sure. so because we put them in muted, so if our presentation is completed, we can ask allow them to speak and ask their question. Is that okay? Okay. Done, sir. So every participants, we are now starting the Q&A question. Now you can unmute your microphone and you can start speaking. So I would request everyone to speak one by one, so there won't be any हेलो fire. सर. हाँ बोलिए सर. हेलो. हाँ. हाँ, मैं आई एम परमार खुशी. ये स्कॉलरशिप सिर्फ MSc और PhD के लिए ही है? Yes, already said. Bachelor's के लिए ये नहीं है. This is only for MBBS के masters. लिए? MBBS is a bachelor course, not a master course. तो इसमें तो नहीं होगा ना स्कॉलरशिप? After MBBS, if you are planning for MS or MD in foreign, you can apply. हेलो. हाँ. Hello. हाँ बोलिए मैडम. Hello. बोलिए. Yeah, good morning. This is Rajeshwari Chauhan this side. Firstly, thank you for conducting these sessions. So my doubt is, I have completed my bachelor's in the year 2024, and I belong from SC caste. But the thing is, in my father's living certificate, the caste is mentions Kadiya Kumbar. वो mention है actually. અને મારા mother માં SC mention છે, વણકર હિન્દુ કરીને. And due to this reason, મારા living માં પણ છે ને SC mention છે. તો મારે caste certificate generate નથી થયું. I am trying for the past 2.5 years. So is there any way like I can do this? Madam, this question is out of the scope of this webinar. But Okay. post this event, you can message me on WhatsApp. Let me check with Okay. my friends in social welfare department if they can guide you. Okay. The question. Okay. 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 Hello. Okay. Thank you so much. हेलो. Anyone else? Yes, sir. Deepika here. Sir, I have completed my MBA in 2016 in India. So, can I apply in the foreign for the MBA again? No. તમે MBA માટે બી અપ્લાય ના કરી શકો કે તમે અન્ય માસ્ટર્સ માટે બી અપ્લાય ના કરી શકો. આની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે તમે ઓલરેડી જો માસ્ટર્સ અહીંયાથી કરેલું હોય તો તમે એ સ્કોલરશિપ અપ્લાય ના કરી શકો. હા, તમે PhD માટે અપ્લાય કરી શકો. Okay, sir.